Praise the Lord for this beautiful evening time. God has given us to be together in the feet of Jesus. I will be preaching in Malayalam, don't worry. But I see so many kids, teenagers, boys and girls. You must listen. Tell me tomorrow what I told you. So for convenience of the little children, boys and girls, I would like to share few words of my testimony in English. Following that, I will preach in Malayalam. In between, I may use English words also. 75 years before, when the Can you make a little, if his Pentecostal revival movement started in a mighty way, revival preachers came to Kottarakana, Kollam district in Kerala. My parents accepted the Lord as the personal Savior and happened to be the first fruit of Pentecostal faith in that village. For 25 long years, worship services were conducted in our own home because we had a spacious room. I used to sit in the extreme front line, listening to every sermon, just like these good children. Be good till end. Alright? Listening to every sermon and repeating those sermons after the preachers left. I was only 5 years or 6-year-old boy, listening to every sermon, repeating those sermons. There was no audio, video, radio on those days. I myself was the video and the audio and the radio all together a studio. Recording every sermon and repeating all sermons of the preachers left. Within the courtyard, verandas, open ground, preaching a 5-year-old boy. One day my mother saw me preaching and nobody was listening. My mother said, "Joe, don't preach when nobody listens. This is a symptom of a major sickness." I said, "Mommy, I am born in this world to be a preacher of the gospel. I've got the I cannot USB keep multi-maybe. Then my mother remembered her commitment she made with the I Lord. had, but I didn't bring it because I was born after 5 girls. it's firewire, right? Can you imagine an Indian home with 5 girls and without a boy? If a child is born, the first question is it a boy or a girl? When the people come to know a boy is born, they will say, "Thy will be I glorified." have this If they HDMI. know a girl is born, they will say, "Thy will be I don't glorified." have this one. बेटा हुआ तो तेरे नाम पवित्र माना जाए, बेटी हुआ तो तेरी मर्जी पूरी हो जाए. After 5 girls, my mother prayed, "Father, if you give me at least one boy, I will send him for the Lord's ministry." Even though she forgot that commitment, Heavenly Father remembered it. Praise the Lord. So the Spirit of the Lord was encouraging me, inspiring me from the very beginning. So when my mother said that should not preach when nobody listens, I went to thick forest to feed sheep, our own sheep. When the sheep were eating grasses, I selected valleys and started preaching to the trees. All the trees appreciated my sermon by waving the leaves. There was no repentance, no problem, there was no disturbance. While going to school and coming back from school, I selected good friends and started preaching to them Sunday school stories. My Sunday school going was not only just to get some mark in the examination, I repeated the sermons. One day I saw my teacher walking alone. There was no school buses on those days, almost 1 to 3 miles we had to walk. I saw my teacher. "Teacher, can you tell, do you know who should take part in the Holy Communion service?" She said, "You tell me." Then I explained about the biblical doctrine regarding baptism, water baptism, Holy Communion, till we both reached school. So she went to the school and came to my classroom. "George, come here. Come to the office room." I was scared. Why I am taken to the office room? All the teachers, headmaster and all the teachers are sitting there. "Do you preach from home to school and school to home?" I said, "Yes, sir, I do." "Can you preach here also?"
I was very, very happy. Every day I'm listening you. Today you listen me. So all the teachers said, I started exposing the Holy Bible for a few minutes. Then they asked me to pray for them. I prayed. And I saw some teachers wiping the tears. So the Spirit of the Lord was inspiring me from the very young age to talk others, to speak about the love of Jesus to my friends and teachers. As a boy of 8 years old, one day my mother told me about the need of accepting Jesus Christ as a personal Savior. Joy, you must confess with your mouth and openly declare and believe from the heart that you accept Jesus Christ. Though I know Bible words, I know memory words, I know singing, that's everything is good, but every individual must personally accept Jesus Christ. Amen. So children, the words of my beloved mother pierced my heart. It was a Sunday. As an 8-year-old boy, I stood up with the Bible and received Jesus Christ as my personal Savior. And now today, I'm not a grandchild of God, I'm a real child of God. Amen. And to water baptism, and was filled with the Holy Spirit at the age of 14. I completed school final. On those days, it was SSLC, Secondary School Leaving Certificate, 10th grade. It was school final. Today it is 12th grade. After 10th grade exam, I got, after writing that final exam, board exam, came back home, placed toward my book. At the age of 14, after completing my board exam, I slept that night at home and said, Mommy, Papa, bye, Mommy, bye, Papa. My slavery is over. I am going out for the gospel ministry. At the age of 14, took the Holy Bible, left home, came to Kumbanad Hebrew Bible School to study. A 14-year-old Pastor K. Abraham, the founder of IPC, knew me early because I used to preach in competitions. Joy, you have come to study the Bible. I was only having half pants, knicker on those days. It is Pastor Abraham said, we called him Sarapachan. Joy, since 35 years we are having Bible school here. Nobody came here with half knicker. Either you should have a full pants, otherwise a dhoti. Both options were difficult for me because pants were only for police officers on those days. Dhoti is 5 meters long, which Ammachi is wear. I was only a bathroom towel size and length. 40. Now I am this much. Imagine how I was 50, 48 years back. But I have to study. I went to Kumbanad Kerala clothes store and purchased the smallest dhoti available and wrapped it upon my half pants knicker for safety reasons. And completed the study. The youngest student ever admitted in ITC Bible School history was me. But by God's grace, scoring the highest mark for every subject. In 1968, as a boy of 50, the Lord led me to the northern part of India. Brothers and sisters, for the past 48 years, the Lord has enabled me to be in the Christian ministry. And for the past 47 years, I am continuing my ministry in the northern part of India. Within 15 days, I learned Hindi and started preaching the gospel to all the people around that village, town, wherever I was. On a Friday in 1968, I knelt down and asked the Lord, Lord, are you really pleased with my ministry? I must hear your voice, just one voice, please. I was all alone in the room. It was in 1968, in the month of August, a Friday, 3 p.m. All the doors and windows were closed. I opened John's Gospel 10:4. It read, my sheep hear my voice. I just pointed my finger to that verse. Lord, right now come. Immediately a power fell upon me. I fell down and I saw a man clothed with absolutely white garment and whispered only one verse. Read Acts 89, and he disappeared. That verse was again and again. I could hear it again in my ears. It was a specific message God gave to Paul the Apostle. Fear not, preach the gospel, I am with you. Nobody will harm you.
I am with you. I have much people in the city. I understood that I have called for the ministry in North India, and my head office must be in Delhi. And for the 47 years, I was obedient to the heavenly call, even though I was sent for temporary duty in some other places. The head office was Delhi. Since 47 years, I am there. I was the president of the IPC North Central region, consisting of Delhi, UP, Rajasthan, Haryana, and for the past 22 years. And now I'm in the state, but few days back, I have handed over the responsibility to another person, even though this is a transition period, because I was working very hard for a long time, and said I requested the congregation, please relieve me now. I want some rest. So this is a transition period. I'm an ordinary minister of the Indian Pentecostal Church of God now, based in Delhi. Since last 18 years, I have started a Bible school, Peniel Bible Training Center. Hundreds of students were trained and they were sent to the field. Now, in the 1983, one of my elder sisters, who happened to be a staff nurse, went to America and filed all papers for me. He has called me there in immigration visa. But after visiting there, I came back to American Embassy Delhi and surrendered my US immigration visa voluntarily there and said, I don't want this, please take it back. It is safe with the American Embassy in Delhi, and I go as a visitor once in a while. And now I pray, ask the Lord leads me like to continue in the ministry of the Lord as the Spirit enables. Thank Pastor E.D. Varghese and the local church for inviting me to share something from God's word. വലിയവനായ കർത്താവ് വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനായിട്ട് 48 വർഷങ്ങളായി സുവിശേഷമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വാമൊഴിയായി മാത്രമല്ല വരമൊഴിയായും ദൈവവചനം മാനവ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ഉൾപ്രേരണയെ തുടർന്ന് ചില രചനകൾ ആരംഭിച്ചു. മഹാദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ 40-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു. മിക്കതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പോലും ഇന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ലഭ്യമായ 4 പുസ്തകങ്ങളുടെ ചുരുക്കം കോപ്പികൾ യോഗ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അഗേറ്റിൽ അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ക്രമീകരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റംസ് പ്രോബ്ലം, പേറ്റൻ്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്കുലി പരിമിതമായ കോപ്പികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. 4 പുസ്തകങ്ങളുടെ ചുരുക്കമുള്ളൂ. ഇന്നും ചിലപ്പോൾ നാളെയും കൂടെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിലെ പല പുസ്തകങ്ങൾക്കും പിന്നീടൊരു ചില ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടി നടക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് അവരവരുടെ പേരൻസും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ഓടി നടക്കാതെ ഒന്ന് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൽ വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയ 2006 മുതൽ 2008 വരെ അന്ധകാര ശക്തിയോട് ഞാൻ മൽപ്പിടുത്തം ചെയ്ത സമയം, വളരെ കണ്ണുനീരില്ല താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ പോയി. അതിനുശേഷം വലിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വന്നു. ഒരു നിലയിൽ പറഞ്ഞ പാതാള യാതനകളും സ്വർഗീയ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, ഇതൊരു പുസ്തകമാക്കണം എന്ന്. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. എറണാകുളം മാമംഗലത്തിൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ പാർത്തു. ആദ്യമായിട്ട് അവരെന്നെ കാണുന്നത് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രവചനപരമുള്ള ഒരു ദൈവദാസ വീട്ടിലുണ്ട്. എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാനത് ദർശനത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടി. എന്നാണ് ഏത് പുസ്തകം പേര് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. പറയാം. കുറച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആദ്യ വരി ആത്മീയ പോരാട്ടമാണ്. പാസ്റ്റർക്ക് അനുഭവിച്ച ആത്മീയ പോരാട്ടം. പിന്നെ 2ാം വരി അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. സ്വഭാവം ഞാൻ രോമാഞ്ചം കൊണ്ടു. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എഴുതൂ. ആത്മീയ പോരാട്ടവും അനുഭവങ്ങളും. അങ്ങനെ അത് 1000-കണക്കിന് കോപ്പികൾ 3 പ്രാവശ്യം ഇറക്കി. എന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് പതിപ്പ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവങ്ങൾ, അന്ധകാര ശക്തിയോട് എങ്ങനെ പോരിടണം. ചുരുക്കം കോപ്പികളേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഒരു പുസ്തകം. ആ കാലങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പഠന വിഷയമാക്കി 21 പ്രഭാഷണങ്ങൾ, 21 മെസ്സേജസ് ഫ്രം ജോബ്. വിശുദ്ധമായ കഷ്ടതകൾ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞ ഉപമകൾ, ലൂക്ക് 15, മാത്യു 13, മാത്യു 25. ഉപമകളെ വിശദീകരിച്ച് ആശയങ്ങളാക്കി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. അത് 1-2 പ്രാവശ്യം ഇറക്കിയിട്ടു. ആളുകൾ വളരെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് 3ാമത്തെ പതിപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഉപമകളും വിശദീകരിച്ച് യേശു ഉപമകൾ. ഒരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ. ദീർഘക്ഷമ. ഒറ്റ മനുഷ്യനോട് വൈരാഗ്യമോ വിരോധമോ പകയോ വയ്ക്കാതെ
forgive. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചെഴുതാൻ ദീർഘക്ഷമ. ഈ 4 പുസ്തകങ്ങളുടെ അംഗീകൃതമായ കോപ്പുകൾ ഇന്നോ ചിലപ്പോൾ നാളെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാങ്ങി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറക്കാം. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 21 മുതൽ 28 വരെ. The Gospel according to Saint Matthew chapter 15. Everybody open the Bible please. Matthew 15 beginning from 21 to 28. 21 പോയി ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ വന്ന് അവനോട്, കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്രാ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്ക വന്ന്, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അതിന് അവൻ, ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കളയ്ക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ വന്നു, കർത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവനോ, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന് അവൾ, അതേ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികൾക്കും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി അവിടുത്തെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കി കാത്തിരിക്കും. സകല ജഡത്തിനും ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ഹൃദയംഗമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കുട്ടികൾ ഇതിലെ കൂടെ നടക്കാം. മാതാപിതാക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റർബ്. ഇതൊരു ആത്മീയ മീറ്റിംഗ് ആണ്. പ്ലീസ് പേരൻസ്, പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവരിതിങ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ആ സമയത്ത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. മത്തായി സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് കർത്താവ് ഭൂതോപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ. ലൂക്കോസിലും യോഹന്നാനിൽ ഈ സംഭവമില്ല. എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനം 5:19 നാം വായിക്കുന്നു, നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെന്ന് നാം അറിയുന്നു, എന്നാൽ സകല ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനത്തിൽ കിടക്കും. ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ് ദുഷ്ടനായി പിശാചെന്ന് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പറയുന്നു, ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. ഗോഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. യോഹന്നാൻ 12, 14, 16 അധ്യായങ്ങളിൽ യേശു പ്രസ്താവിച്ചു പിശാചിനെ കുറിച്ച്. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, പ്രിൻസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, യോഹന്നാൻ പിശാചിനെ വിളിച്ചത് റൂളർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, പൗലോസ് വിളിച്ചത് ഗോഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. അതുപോലെ യേശു വിളിച്ചത് പ്രിൻസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. പരോക്ഷമായി ക്രിസ്തുനാഥനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള യേശുവിന്റെ പരീക്ഷയുടെ രംഗം മത്തായി 4-ലും ലൂക്കോസ് 4-ലും ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ അതിലൊന്ന്, സകല ലോകവും അതിന്റെ മഹത്വം യേശുവിനെ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എങ്കലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ എന്നെ വീട് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇത് മുഴുവൻ നിനക്ക് തരാം. പ്രസ്താവന എ പാർട്ട് ആൻഡ് ബി പാർട്ട്. ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒന്ന് എ പാർട്ട്, എങ്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബി പാർട്ട്, വീട് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തരാം. അതിലെ പാർട്ടിന് ക്രിസ്തു ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. അബ്സല്യൂട്ട് സൈലന്റ്. അറിയാമോ, ഞാനും കേൾക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, എല്ലാത്തിനും എപ്പോഴും നാം മറുപടി പറയേണ്ടതല്ല. ആമേൻ. പറയേണ്ടതിന് മാത്രം പറഞ്ഞു. നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തിന് മാത്രമല്ല യേശു മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളൂ. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വർഷിപ്പ് യുവർ ഗോഡ് ഓൺലി. ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിക്കുക. ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.
ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം, ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് താങ്ക്ഫുൾ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വേഴ്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് താങ്ക്ലെസ് ഹാർട്ട്. അറിയാമോ? താങ്ക് യു പറയാം. പക്ഷേ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യം നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമാണ്. ശിശുവിനെ അമ്മയായി മറിയോട് കൂടെ കണ്ടു. വിദ്വാൻമാർ ഒരു കുന്തിരിക്കം, അവർക്കല്ല അവൾക്കല്ല അവനാണ് കാഴ്ച. അമ്മയും മോനും ഒറ്റക്കിടക്കയിൽ ഒറ്റപ്പായിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്കും മകനും കൂടെ അല്ല ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യന മകൻ മാത്രം. വിദ്വാൻമാർ അവളെയല്ല അവരെയല്ല അവനെ നമസ്കരിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെ മാത്രം നാം സ്തുതിക്കും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും അപ്പവും ഇറച്ചിയും മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു കാക്ക നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഏലിയാവിന് വേണ്ടി. അത് വാങ്ങി എൻ മനമേ കാക്കയെ വാഴ്ത്തുക, സർവാന്തരഭൂമി അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ ചുണ്ടുകളെ വാഴ്ത്തുക എന്നല്ല. കാക്കകൾ വരും, കാക്കകൾ പോകും, കാക്കയെ വാഴ്ത്തരുത്, കാക്ക അയച്ചവനെ മാത്രമേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും യേശു പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. ആരാധന എന്ന വിഷയത്തിലല്ലേ മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതെങ്കലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. കാരണം പരോക്ഷമായി ക്രിസ്തുനാഥൻ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ രഹസ്യത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ? സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമായ ആദവനെ തുടങ്ങി വിലങ്ങ് വെച്ച് വഞ്ചിച്ച് അന്ധതമസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദുഷ്ടപിശാചേ, നിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് സമസ്ത ലോകമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനാണ് എന്റെ പിതാവിനെ അയച്ചത്. എന്നാൽ എന്റെ തല നിന്റെ മുൻപിൽ കുനിച്ചത് വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, നിന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ലോകം കേട്ട ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഉൽപ്പത്തി 3:15. പ്രസംഗകൻ ദൈവം, കേൾവിക്കാർ ആനുഭവമാണ്. പ്രസംഗ വിഷയം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും. കൊലോസ്യർ 2:15 അതിന് നിവൃത്തി. വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ക്രിസ്തു ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ ഉണ്ടായി. സകല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെ മരണം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടം, ജയിലിന്റെ മരണം ജൈന മതത്തിന് നഷ്ടം, ഗുരു നാനാക്കിന്റെ മരണം സിഖ് മതത്തിന് നഷ്ടം, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം ഇസ്ലാം മതത്തിന് നഷ്ടം. പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരെ മരിക്കുന്നത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരെ നഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയത മരണം നമുക്ക് ജയത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ്. അവന്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണം മാറി കിട്ടുകയായിരുന്നു. പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് രക്തം ചിന്തി ശാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് മരത്തിൽ തൂങ്ങിയെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മരണം പരാജയമല്ല, നിത്യ വിജയമാകയാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അവന്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകട്ടെ. He is a defeated foe. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവാണെങ്കിലും ഇനി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന അത്ര ഈസിയല്ല. We have to fight against the enemy. പോരാടി ജയിക്കണം. ജയിക്കുന്നവർക്ക് കിരീടമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. അവനെ അന്ധതാമസിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമായി. അതുവരെ പാപം ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. No, I am a child of God. അങ്ങനെ വിജയിക്കാമോ? വിജയിക്കുന്നവർക്ക് കിരീടമുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. സമസ്ത ലോകം ഇന്ന് അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച മനുഷ്യൻ പാപത്തിന് അധീനതയായി തീർന്നതുകൊണ്ട്, പിശാചിനെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നുപോയി അല്പകാലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും. പിന്നെ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബന്ധിച്ച് ഒരു നാളെ മടങ്ങി വരാത്തത് പോലെ അവനെ തീപ്പൊരിൽ തള്ളിയിടുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ആ വിഷയം വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ അതിനാണ് ഇത്ര ഭാഗ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ. സമസ്ത ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലാണ്. ശിക്ഷ മുഖാന്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനോടുള്ള ശിക്ഷ. എന്നാൽ ചില നഗരങ്ങളിൽ അവന്റെ ആവാസം കൂടുതലാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പെർഗമോസിനോട് സഭയ്ക്ക് ദൂത് പറയുമ്പോൾ, നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്നും അത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുള്ള സ്ഥലമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ചില നഗരങ്ങളിൽ അവന്റെ പ്രത്യേക സിംഹാസനമുണ്ട്.
ചില ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട്, ചില വീടുകളിലുണ്ട്, ചില വ്യക്തികളിലുണ്ട്. അതാണ് ഡീമൺ പൊസഷൻ, പൈശാചിക ശക്തിയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മച്ചി വരുന്നു. കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്രാ, എന്റെ മകളോട് കരുണ തോന്നണമേ, അവൾക്ക് ഭൂതോദ്രവം കഠിനമായി. ഈ നിലവിളി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയുമില്ലാതെ യേശു നടന്നു പോകും. What happened to you? First John 3:8 പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനാണല്ലേ വന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നെന്താ ഈ സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിക്ക് മറുപടി പറയാത്തത്? യേശു തമ്പുരാന്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, വിഭിന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ നിലവിളി ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമായി തീർന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇവൾ അനുഭവിക്കുന്ന 7 പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. 7 problems the woman was facing. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. നമ്പർ 1, considering the social and cultural background of that generation. അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെ ക്രിസ്തു പരിഗണിച്ചു. എന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഫോർ എ വുമൺ, ഒന്നൊരു സ്ത്രീയിൽ. അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിക്കോ വാക്കുകൾക്കോ പരസ്യമായി ഗുരുക്കന്മാർ വില കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല. 3 അടിമത്തെ ചങ്ങലയിൽ അവളെ തടച്ചിട്ടിരുന്നു. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി, അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അപ്പന്റെ അടിമ. അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ മരണം വരെ ഭർത്താവിന്റെ അടിമ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളുടെ അടിമ. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പിതാവിനും, വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിനും, ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം മക്കൾക്കും. ഈ 3 അടിമത്തെ ചങ്ങലയിൽ അവരെ തളച്ചിട്ടിരുന്നു. ഈ ചിന്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് സതിസമ്പ്രദായം എന്ന ദുർഗന്ധം ഇന്ത്യയിൽ പരന്നത്. നിരപരാധിയായ ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്തൃജഡശരീരത്തോട് ആവാതചൂടം ഭാര്യയുടെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി എരിയുന്ന തീയിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്ന സതിസമ്പ്രദായം ഈ മിഥ്യാബോധത്തിന്റെ പരിണിതഫലമായി ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ തിമിരം മാറ്റിയത് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. ഓർമ്മ സന്തോഷം. സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും. Man, your wife is not a slave. She is not a servant. She is a companion and wife of your covenant. പുരുഷ, അവൾ അടിമയല്ല നിന്റെ ഭാര്യ, അവളൊരു ദാസിയല്ല, അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയാണ്, ജീവിത പങ്കാളിയാണ്. ഈ തിമിരം മാറ്റി പ്രകാശം നൽകിയ വേദപുസ്തകമാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നാളെ പകലത്തെ യോഗത്തെ കുറിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തു. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസിലും കണ്ടു ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് മുകളിലുണ്ട്. ഞാനത് ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നടത്താൻ പോകും. 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളവരല്ല, വരാൻ കഴിവുള്ളവരല്ല, പിന്നെ അതിന് മേലുള്ളൂ. ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ആയവരെന്നല്ല, ഫാമിലി ആകേണ്ടവർ. ഫാമിലി ആയ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫാമിലി ആകണമെന്നല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒത്തിരി നാളാണ് ഈ ഗുരുക്കിന് രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇവരും പറയും മനസ്സിലാകണം വരില്ല. അങ്ങനെ 16 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് മറ്റന്നാൾ 12ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളവർ. ഇത് 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെ എത്രയും പേർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. 208 കല്യാണങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തി, 100 കണക്കിന് വിവാഹവേദികൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. ഇത് അച്ചടച്ചിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പലരും സമീപിച്ചുകൊണ്ട് 3 വട്ടം വിവാഹ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ. പക്ഷെ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പം ഇല്ല കയ്യിൽ, അത് സോറി. പക്ഷെ ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നാളെ പകൽ 10 മണിക്ക് ഫാമിലി, ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ അറിയേണ്ട കടപ്പാടുകളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു യോഗമായിരിക്കും. നാളെ പകൽ ഒറ്റ മീറ്റിംഗ് അതുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ എബൌട്ട് 17 ഈ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി സംബന്ധിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴില്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആകയാൽ ദൈവവചനമാണ് സ്ത്രീയുടെ അടിമത്ത ചങ്ങലം മാറ്റിയത്. എന്നാൽ അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരസ്യമായി ഗുരുക്കന്മാർ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒരു തെളിവ് പറയാം. യോഹന്നാൻ 4
യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ച സംഭവം അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തോട് യോഹന്നാൻ 4. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലില്ല. ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അതും അന്നത്തെ ആ പരിതസ്ഥിതി അല്പ കർത്താവ് പരിഗണിച്ചത്. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഇവിടെ യഹൂദ സ്ത്രീ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ. മനസ്സിലായി? കനാന്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1 മുതൽ 11 വരെ ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ഭാഷ, ഒരു വംശം, ഒരു സംസ്കാരം. ഉൽപ്പത്തി 12 ഇസ്രായേൽ പുറമേയുണ്ടോ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാൻ നിന്റെ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകാം. നീ ആരോടാ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു അബ്രഹാം. അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി 12 മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി. 4 കാരണങ്ങളാലാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്പർ 1, ഉൽപ്പത്തി 3:15 വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട വാഗ്ദത്ത മശീയായ ലോകരക്ഷിതാവിനെ കാലത്തികമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരണം. നമ്പർ 2, വിഗ്രഹാരാധന ലോകത്തിൽ സത്യാരാധന നിലനിർത്തണം. നമ്പർ 3, വേദപുസ്തകം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. നമ്പർ 4, ദൈവത്തിന് സാക്ഷികളായിരിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, സത്യാരാധന ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുക, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. 4, ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് സാക്ഷികളാകുക. ഈ 4 ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഒരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവമായ കർത്താവിനെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ? ശ്രേഷ്ഠ ജാതി. ഈ ചിന്ത അഭിമാനഗമം അവരുടെ അകത്തുമുണ്ട്, കൊച്ചു പിള്ളേർക്കുമുണ്ട്. അതല്ലേ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ ദാവീദ്, അവന്റെ ബ്ലഡ് ബോയില് ഇവനെ തുണ്ടമാക്കുന്നവർ എന്ത് കൊടുക്കും? കൊച്ചു ചെറുക്കനാണ്. ദൈവരാജ്യം ഞങ്ങളുടേത്, സ്വർഗരാജ്യം ഞങ്ങളുടേത്, മശിയാജ്യം ഞങ്ങളുടേത്, ഏതവസ്ഥയും ഞങ്ങളുടേത്, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേത്, അവകാശം ഞങ്ങളുടേത്. പിന്നെ നമ്മളേക്ക് എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയത്? നരകത്തിൽ തീ കത്തണ്ട്, അതിന് വിറകുകളുണ്ട്, വിറകുകളാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ മനസ്സിലിരുന്നത്. അവർ നായ്ക്കളെ പോലെ കരടി കാലമാണ്. ബ്ലഡ് എങ്ങ് ബ്ലഡിലും കരളിൽ നിന്ന് തെളിവാണ്. ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിളിച്ചു വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയല്ല, കനാന്യ സ്ത്രീയാണ്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 1, application is from a woman. Problem number 2, it is not a Jewish woman, she was a Gentile woman. അവൾ പ്രജാതിക്ക്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 3, ഭൂതബാധയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സാധാരണ ആരും പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭൂതബാധ. അറിയാമോ? മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പനിക്കോ തലവേദനയ്ക്കോ നടുവേദനയ്ക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഭൂതബാധയുള്ള വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല. കാരണം വൈകാസിനോട് കയറിയാൽ അത് പിടിവാങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഒരു കാരണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ കരയുന്നു, നാക്ക് കടിക്കുന്നു, നീർച്ചാലുകൾ ഒലിപ്പിക്കുന്നു, നിലത്ത് വീഴുന്നു, കഴിയുന്നു, ഡാൻസ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് രസം നോക്കിടാം ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഡാൻസ്. പക്ഷേ പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വേദന അറിയൂ. ബെല്ലടിക്കുന്നു, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞൊന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, 4 അക്ഷരം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വയമായി ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് എണ്ണ വെച്ച് കുളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പെറ്റമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ വേദനയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൂതബാധയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 4, 7 വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ. Matthew 15, where is her father? Where is her sisters or brothers? Neighbors, relations, family members ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നില്ല. സന്തോഷ സന്താപ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതം. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ സന്താപം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പകരാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയും. സന്തോഷം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പകരാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടും. സന്തോഷം പകരുമ്പോൾ കൂടുന്നു, സന്താപം പകരുമ്പോൾ കുറയുന്നു. ഈ വേദനയിൽ ഇവർക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ ആരുമില്ല. ഷി വാസ് ഓൾ അലോൺ ക്രൈം. അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലവിളിക്കാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുചേരാൻ ആരുമില്ല. ലോൺലിനെസ് ആണ് ഓർത്ത്.
സുഖം കൊടുക്കണേ നല്ലവർ പറയും. ലോ സെൻഡ് ഹർ അവേ. കർത്താവെ അവളെ പറഞ്ഞയക്കണം. Whether you heal the child or do not heal the child is not our problem. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ 12 പേര് +2 നല്ല കുടുംബത്തിൽ യഹൂദ കുലത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠജാതിയിൽ പിറന്നവർ നടക്കുന്ന ഒരു പുറജാതിക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഭൂതം ബാധിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുറകെ പോകും. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. സെൻഡ് ഹർ അവേ. സുഖം കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവമാണ് 5ാമത്തെ പ്രോബ്ലം. 6th, long silence of Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീണ്ട നേരത്തെ നിശബ്ദത. വിളിച്ചപേക്ഷകൾ ഉത്തരം പറയുന്നതല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അടിപ്പാൻ തന്നെയല്ലേ ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷനായത്. ഒരു കാര്യം സഹോദര സഹോദരി, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം വിളിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ അല്ല നീ കാണുന്നത്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും നിശ്ചയം. പക്ഷെ മറുപടി 3 തരത്തിലാണ്. നമ്പർ 1, മെത്തേഡ് നമ്പർ 1, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്ലൈ. മെത്തേഡ് നമ്പർ 2, ഡിലേഡ് റിപ്ലൈ. മെത്തേഡ് നമ്പർ 3, അപ്ലൈ, നോ റിപ്ലൈ, ബട്ട് ഫോർ എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ്. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഒരുപോലെയല്ല മറുപടി. മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മറുപടിയുള്ള സമയമുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിന്നദാസനെ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. 450 പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നു. കണ്ണ് തുറക്കുന്നു, ഒപ്പം സ്വർഗം തുറക്കുന്നു, തീ ഇറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്ലൈ. ആ തീയുടെ ചൂട് ആറുകൊണ്ട് അതേ ദൈവദാസൻ അതേ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിലവിളി. 1 Kings 18 ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1 Kings 19. കുരുടയായ ദുഷ്ടയായ നീചയായ ഈസബേലിന്റെ ഭീഷണിയുടെ മുമ്പിൽ ആ കർത്തൃദാസൻ ഒരു ചൂരച്ചൊരയുടെ തണലിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ മതിയഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് ഉടനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ 2, ട്രാൻസ്ഫർ വിത്ത് പ്രൊമോഷൻ. ദൈവം പറഞ്ഞു സോറി, ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ്. നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടനെ തീ ഇറങ്ങി വരും. മോനെ, ദുഷ്ടയായ നീചയായ ഭീഷണിപ്പെടുത്തതല്ലേ നിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ കാരണം. പക്ഷേ അവൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചീരി ടെറസ് അപ്പിൽ കയറും. താഴെ വീഴും. ഫ്യൂണറൽ നടത്തേണ്ടി വരികയില്ല. പട്ടി തിന്നും, നായ്ക്കൾ അവളുടെ രക്തം നക്കും. എന്നാൽ മേലെ കയറിയവൾ താഴെ വീഴുന്നതിൻ്റെ എതിരാളി. പക്ഷെ താഴെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീ മേലോട്ട് പൊങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവിക പ്രോഗ്രാമിന്റെ കടികാരത്തിന് സൂര്യ 12 മണി നേരമായി ഇസ്രായേൽ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു. യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നു. സക്സസ് റെഡി, ബ്ലാങ്കറ്റ് റെഡി, ഹെവൻലി ചാരിയറ്റ് റെഡി, ഹെവൻലി ഹോസ്റ്റ് റെഡി, ഹെവൻലി ഹോം റെഡി. അച്ചുള്ളിക്കാരൻ മരണം കാണാതെ ദൈവദാസനെ എടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ പഴയ പ്രാർത്ഥന ഓർത്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തോ പറഞ്ഞാണ്ടായിരിക്കും തോന്നിയത്. കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുണ്ട് സ്തോത്രം, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുണ്ട് സ്തോത്രം, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുണ്ട് സ്തോത്രം. സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ചോദിക്കുന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും അത്യന്തം പരമായി നന്മ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കാത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ചിലപ്പോൾ നിലയിലും അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇളം കുഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു വരുന്നത്. അവൾക്ക് പാത്രം വേണ്ട, അവൾക്ക് ബീൻസ് വേണ്ട, വെണ്ടയ്ക്ക വേണ്ട, പാവയ്ക്ക വേണ്ട, അവൾക്ക് ആ കത്തിയാണ് ഇഷ്ടം. അമ്മേ കത്തി, 21st century ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാ മോളെ കത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കൊടുത്താലത് രണ്ടാനമ്മയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ മമ്മൻ ഒരു വശത്തൂടെ മോളെ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി എബൌട്ട് 10 തിരിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ കത്തി കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ കരയുന്നു, കൈയിട്ടടിക്കുന്നു, കാലിട്ടടിക്കുന്നു, കാലും കൊണ്ട് തൊഴിക്കുന്നു. എന്തോ ചെയ്താലും തരത്തില്ല. അത് സ്നേഹക്കുറവല്ല, സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു, മകൾക്ക് വയസ്സ് 12 അപ്പോൾ ചില ഗസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മോളെ ആവശ്യം. ശല്യമോളെ, ശല്യമോളെ, ശല്യമോളെ. ഇവിടെ ദേശത്തോട് വരുന്നില്ല, അവൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയാൽ
ഇന്റർനെറ്റ് കളിച്ചിരിക്കും. ചുരുക്കി പറയുന്ന ഇമെയിൽ വായിച്ച് ഫീമെയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കും. അപ്പോഴാണ് മമ്മി കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കത്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വേല ചെയ്യിപ്പിക്കണം. മമ്മി പഴയത്, മോളും പഴയത്, കിച്ചണും പഴയത്, കുക്കിംഗ് മെത്തേഡും പഴയത്. എന്നാൽ 10 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാത്ത കത്തി ഇന്ന് കൊടുക്കാം. കാരണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പുസ്തകം. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദര, യുവാവേ, സഹോദരി, നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ന് മറുപടി തന്നാൽ നിനക്ക് ദോഷമാണ്. ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകുവാൻ ആരും നിരാശപ്പെടുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാതെ കരയുന്ന ചെറുകളുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. എന്നോട് പറയുക, ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് നീ ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമായി തീർന്നിട്ടില്ല. അതെല്ലാം ആ തുരുത്തിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയുണ്ട്. വിചാരപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുള്ള ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്ര വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിലവിലേക്ക് സ്ഥിതിച്ചില്ല. അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ദൈവത്തിന് മറ്റ് പലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അത്ഭുത രോഗശാന്തി പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലേ? റൂമാൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചില്ലേ? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുവാനായിട്ട് ഒരു സാത്താന്റെ ദൂതൻ മാറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച എത്ര രോഗികൾ സൗഖ്യമായിടാൻ മതി. പക്ഷെ ഇതെന്താ മാറ്റത്തില്ല. ഞാൻ റൂമാൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് വീണവർക്ക് സൗഖ്യമായി, അതും എനിക്കറിയാം. എന്നാ പിന്നെ എന്താ ഇത് മാറാത്തത്? മോനെ ഇതൂടെ മാറ്റിയാ പിന്നെ നിലത്തൊക്കെ നിൽക്കത്തില്ല. എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി? ജീവിതത്തിന് സ്തോത്രം. വെളിപ്പാടുകളെ ആധിക്യം ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കരുത്. എന്റെ ജഡത്തിൽ എനിക്കൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ട്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. വേഗം മറുപടി കിട്ടിയാലും മക്കളെ, കുറച്ച് താമസിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായാലും പ്രാർത്ഥന കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവകൃപ കൂട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അനുഭവിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. കൃപ കൂട്ടി തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ലോങ് സൈലൻസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശബ്ദത പരാജയമല്ല. ഉദയം മുതൽ അസ്തമാനം വരെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം? 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ നീ ഇരുവരും സഹോദര വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു, കളഞ്ഞു കണ്ടാൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, വ്യഭിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു, നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന വിളയ്ക്കുന്നു. ഇവ നീ ചെയ്തു, ഞാനോ മിണ്ടാതെയിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മിണ്ടാതിരിക്കാനും പറയും. ഉദയം മുതൽ അസ്തമാനം വരെ വിളിക്കാനും അറിയാം, മിണ്ടാതിരിക്കാനും അറിയാം. അപ്പൊ നീ എന്തോ വിചാരിച്ചു? ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭാവങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാനും നിന്നെ പോലുള്ളവരെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഇവരെ നിരത്തി വയ്ക്കും. ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇതോർത്തുകൊള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളെ വിടുവിപ്പാൻ ആരും ധൈര്യയില്ല. സ്നേഹിതേ, കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ, പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്രോധാഗ്നി വരാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ പാപം അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയല്ല, ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മനം തിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടും, നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ നിരത്തി വയ്ക്കും, വിടുവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മൗനത പരാജയമല്ല, ഒരു നിത്യവിജയത്തിൽ അവസാനിക്കും. നിർത്താതെ പ്രസംഗിക്കാൻ യേശുനാഥൻ അറിയാമായിരുന്നില്ലേ? John 14:15-16, one of the longest sermons. Matthew 5:6 and 7. ഗിരിപ്രഭാഷണം ഏറ്റവും നീണ്ട പ്രസംഗമല്ലേ? എന്നാൽ ഹെരോദാവിന്റെ മുൻപിൽ, പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ ഒരക്ഷരം പോലും ഇണ്ടാതെ തനിക്ക് ദോഷാരോപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, കുറ്റം ചുമത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് നന്നായിട്ട് ദൈവശക്തി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇത്രയ്ക്ക് വിടുവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത് വെട്ടി താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ ആ കാത് തൊട്ട് ഒരു അനസ്തീഷ്യ കൂടാതെ, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സർജറി കൂടാതെ അന്നേരം തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ദൈവശക്തി ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ രോമം കത്രിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ നിന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ.
മിണ്ടാതിരുന്ന മൗനത ഒരു പരാജയമല്ല മക്കളെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു മിഷണറി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കൊരു വിവാഹ വേദിയിൽ പരേതനായ പാസ്റ്റർ തോമസ് മാത്യു എന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നവവധൂ വരെ കുറച്ച് ദിവസം ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്ത പാസ്റ്റർ അടുക്കൽ വന്നു, പാസ്റ്റർ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ, അദ്ദേഹം അങ്ങ് അസഭ്യങ്ങളെ മാത്രം പറയും, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി തരണം. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല മക്കളെ, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എല്ലാം കേട്ടേച്ചവള് അവളിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു മെഡിസിൻ തരാം, 3 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം. എന്താ അത്? ലിക്വിഡാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചീത്ത അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ എൻ്റെ വായിൽ പിടിക്കണം, ഒരു പിന്നെ ½ ഇറക്കരുത്, തുപ്പരുത്, അങ്ങനെ 3 days നോക്കിയിട്ട് വരാം. അവളത് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ 2 ടീസ്പൂൺ ഈ മെഡിസിൻ വായിൽ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ½ ഇറക്കാനും വയ്യ, തുപ്പാനും വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഒരു മറുപടി പറയാൻ വയ്യ. ഇവൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളിൽ ഒന്നും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങി. അബ്സല്യൂട്ട് പീസ്. 3-ാം ദിവസം ഇവൾ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, पास्टर अंकल सब कुछ ठीक हो गया, ये दवाई कौन से मेडिकल स्टोर में मिलेगा? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ये तो सादा पानी है बेटी, तुम्हारे किचन के पाइप में मिलेगा. ഇത് വേറെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകേണ്ട മക്കളെ, നിന്റെ കിച്ചണിലെ പൈപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഈ നല്ല മരുന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൊള്ളാം. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന് ഭർത്താവൊന്നും അതിനുള്ളിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും, തന്നെ അടങ്ങിക്കൊള്ളു. ബാക്കി കാര്യം നാളെ പറയാം. ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കണം. മനസ്സിലായി? വളരെ കുടിതയായി ശോഭിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കീപ്സായി. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, മൗനമായിരിക്കാൻ അറിയാം. യേശുനാഥന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, മൗനമായിരിക്കാൻ അറിയാം. ഇതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലും ടെൻഷൻ വളരെ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് just sometimes keep silent. Silence. Meekness is not a weakness. മനസ്സിലായോ? സൗമ്യത പരാജയമല്ലെന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദീർഘനേരം വിളിച്ചിട്ടും ഒരു ഉത്തരം പോലും യേശുവോട് പറഞ്ഞില്ല. Silence of Christ was the 6th problem she faced and the 7th. കർത്താവെ അവളെ പറഞ്ഞിരിക്കണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി വന്നു. ആ മറുപടി ഇവളോടല്ല പറഞ്ഞത്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോഴും ഇവൾക്ക് ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവൾ അടുത്ത് വന്നത് ഓവർഹിയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് എന്നെ അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവളോടല്ല, ശിഷ്യന്മാരോട്. പക്ഷെ ഓവർഹിയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അവളുടെ പ്രാർത്ഥന എഡിറ്റ് ചെയ്തു. ദാവീദ് പുത്ര എന്ന് പിന്നെ വിളിച്ചില്ല. ആദ്യം വിളിച്ചത് ദാവീദ് പുത്ര, എന്നാൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, ലോർഡ് ഹെൽപ് മീ. ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പറയണം, ലോർഡ് ഹെൽപ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ആ മറുപടി ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി, വ്രണത്തെ കുത്തുക. മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായയുടെ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ഞാൻ ആട്ടുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ഈ നായ്ക്കുട്ടി. നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നു. ഇൻസൾട്ട് ഇഞ്ചുറി. 7th പ്രോബ്ലം. ആ കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി ഈ 7 1 ഒരു സ്ത്രീയാണ്, 2 കനാന്യ സ്ത്രീയാണ്, 3 ഭൂതം കയറി വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, 4 സഹായിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല വീട്ടിൽ, 5 ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രണയിക്കണമെന്ന്, 6 ഇത്രയും നേരം നിലവിളിച്ചിട്ടും മറുപടി, 7 കിട്ടിയ മറുപടിയോ വ്രണത്തെ കുത്തുന്നു, 7 നെഗറ്റീവ്. പക്ഷേ why she was successful in the end, അതിന് 3 കാരണങ്ങൾ പറയാം. അവൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അവൾ വിജയിക്കാൻ കാരണത്തിൽ നമ്പർ 1 കൺഫ്യൂഷൻ. 3 പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഈ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. 3 പ്രാവശ്യവും അവൾ യേശുവിനെ വിളിച്ചത് കർത്താവേ എന്നായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം തന്നെ സ്വർഗം തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലോർഡ്. ഇതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് പ്രസ്താവനയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും പറയേണ്ട ഒരു
വാചകമാണ്. അറിയാമോ? നിന്റെ ഇടത്തെ കൈയുടെ കുഴയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ശ്വാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിച്ചേ പറ്റൂ. കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോയി ഫിലിപ്പിയർ 2:5-10 വരെ വായിക്കണം. ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസന് കൊടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം ക്രിസ്തു അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 2:5-10 വരെ അടുത്ത വാചകം. അതുകൊണ്ട് ദൈവമനയെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അവന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും പ്ലസ് ഭൂലോകരുടെയും പ്ലസ് അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാമവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന രാത്രി ഞാൻ സ്വർലോകവാസികൾ മുഴുവൻ പ്ലസ് ഭൂലോകവാസികൾ മുഴുവൻ പ്ലസ് അധോലോകവാസികൾ മുഴുവൻ മുട്ടുമടക്കുന്ന ഒരു നാമം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര പറഞ്ഞാലും മുട്ട മടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. ഒന്ന് 70 ഏറെ ആയാൽ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുട്ട വളയത്തില്ല, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴേ വളയത്തില്ല. 2 വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുട്ട വളയത്തില്ല. 3 അർത്രൈറ്റിസ് കാരണം അറിയാമോ, വാതരോഗം രോഗം കൂടിയാണ് വളയത്തില്ല. 4 അഹങ്കാരം കൂടിയാൽ വളയത്തില്ല. 4 കാരണം കൊണ്ടും വളയത്തില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രായം കൂടിയാൽ മുട്ട വളയത്തില്ല, വണ്ണം കൂടിയാൽ മുട്ട വളയത്തില്ല, രോഗം കൂടിയാൽ മുട്ട വളയില്ല, പിന്നെ എന്താ കൂടിയാൽ അഹങ്കാരം. ഞാൻ കണ്ട മുട്ട വളയത്തില്ല. ഈ 4 പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വന്ന് പരിഹാരം വരും. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം പാടാൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും, യേശു മാത്രം കർത്താവ്. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Entire world population can be divided into 4 groups in connection with their confession. Jesus Christ is Lord. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുക. സമസ്ത ലോക നിവാസികളെ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന പദത്തിന്റെ ആ ഏറ്റുപറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. They never confess Jesus is Lord till the judgment seat of Christ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം വരെ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കത്തുമില്ല, യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കത്തില്ല. ഇവരാണ് വിക്കറ്റ് സിന്നേഴ്സ്, അവരെ അധമ പാപികൾ. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 2 യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കും. They call him Lord but they obey him not. നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തതുണ്ട്. കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാഴയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കർത്താവെ ഫില്ലപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ കർത്താവ് വിളിച്ചു. ഫില്ലപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അത് വരെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്ത വാക്യം കിട്ടാതെ അവിടെ തെളിവുണ്ട് കർത്താവെ 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 പക്ഷേ പറയാൻ അവരാണ് ഹിപ്പോക്രസി, ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ്, കപടഭക്തരായി മാറി. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 3 they never confess Jesus as Lord yet they obey his commandments. യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അംഗീകരിക്കത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവദിനത്തിൽ എഴുതിയതാരും അനുസരിക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അവരാണ് മതഭക്തരായി മാറി, റിലീജിയസ് മൈൻഡഡ് സിന്നേഴ്സ്. അവരാണ് ഈ 3 പേർക്ക് സ്വർഗമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് they confess him as Lord and they obey his commandments. യേശുവിനെ കർത്താവ് വായോട് വിളിക്കുക മാത്രമല്ല, അവനെ അനുസരിക്കുകയും വിളിക്കുകയുമില്ല, അനുസരിക്കുകയുമില്ല. അഭക്തരായി മാറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അനുസരിക്കുകയില്ല. കപടഭക്തരായി മാറി വിളിക്കാതെ തന്നെ അനുസരിക്കും. മതഭക്തരായി മാറിയ ഈ 3 പേർക്കും സ്വർഗമില്ലെന്ന്. യേശുവിനെ കർത്താവ് നീ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കർത്താവ് യേശുവാണ്, നിന്റെ പണത്തിന്റെ കർത്താവ് യേശുവാണ്. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ കഴിയും? നിന്റെ ശരീരം ദുർനടപ്പിനല്ല, കർത്താവിൻ്റെതാണ്.
ശരീരം കർത്താവ് നിന്റെ പണം നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല. അതിലൂടെ സകലവൻ നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത്. നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിനക്ക് തന്നേ ഉള്ളൂ. Your money belongs to the Lord. Your body belongs to the Lord. Your time belongs to the Lord. ഞാനും ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കാൻ നീ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത്, നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു, നീ ഒഴി എനിക്കൊരു നിന്റെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടന്നേച്ച് വന്ന കർത്താവെ. കർത്താവിന് പ്രയോജനമില്ല, അനുസരിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിളിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്നു, അനുസരിക്കാതെ വിളിക്കുന്നു, വിളിക്കുകയില്ല അനുസരിക്കുകയില്ല. ന്യായാസനം വരെ ഈ 3 പേർക്കും ദൈവമില്ല. യേശുവിനെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം, നിന്റെ സമയം, നിന്റെ പണം, സർവ്വസ്വത്തിലും ക്രിസ്തു കർത്താവായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. 3 വട്ടം വിളിച്ചു, കർത്താവേ ദാവീദ് പുത്രാ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. മറുപടി ശിഷ്യന്മാർക്ക്, ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആളുകൾ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവരെണ്ണ, കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. മറുപടി, മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായയുടെ കുട്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ വിളി, കർത്താവേ നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയുന്ന മേശയിൽ വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. 3-ാമത് കർത്താവേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായ്ക്കുട്ടിയാണ്. എവിടെ വന്നേ? ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക്. ആട്ടിൻകുട്ടി ഇസ്രായേൽ പട്ടിക്കുട്ടി, ജെന്റൈൽസ്. ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അനധികൃതമായി എൻട്രി ചെയ്ത unauthorized entry of one dog into the campus of the sheep. രണ്ടാമത് വിജയിക്കാൻ കാരണം ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്. നമ്പർ 1 കൺഫെഷൻ. യേശുവിനെ കർത്താവായി 3 വട്ടം അംഗീകരിച്ചു. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം താഴോട്ട് വീണു. ഐ ബിലോങ് ടു ദീ ലോർഡ്. കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അവൾ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചു. 2 അവളുടെ ഹ്യൂമിലിറ്റി, നായ്ക്കുട്ടിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു. ലോ യു കോൾഡ് മീ ആസ് എ ഡോഗ്. യെസ് ഐ ആം. ഞാൻ കയറി വന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്. അവിടുന്ന് വന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷേ അനധികൃതമായ ഒരു കയ്യേറ്റം നടത്തി ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി കയറി വന്നു. ഐ വേണ്ടോ. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങേ കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഞാനൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അല്ല, ഞാനൊരു പെറ്റ് ഡോഗ് ആയിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കും 7-7 ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ പഠിക്കും, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര 7-7 ഡ്യൂട്ടി, മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി, ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി, ഒരു ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ബിസി പഠിക്കും. ഞാൻ വിതൗട്ട് പർപ്പസ് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വിതൗട്ട് പർപ്പസ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗല്ല ഞാൻ. ഐ ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് യു ആസ് മൈ ലോർഡ്. ട്രീറ്റ് മീ ആസ് എ പെറ്റ് ഡോഗ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കള്ളനെയും കവർച്ചക്കാരനെ പിടിക്കാനായി മണത്ത് ഓടുന്ന പോലീസ് ഡോഗല്ല ഞാൻ മണപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പൊളൈറ്റ് ഡോഗ്. ഇത്രയും സ്തോത്രം. കടിച്ച് പേയിളക്കി നാട്ടുകാർക്ക് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറ്റി മാഡ് ഡോഗ് അല്ല ഞാൻ സുബോധമുള്ള ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. ലൂക്ക് 16 ലാസറിന്റെ വ്രണം നക്കി തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നായ്ക്കളില്ലേ, നായ്ക്കൾ വന്ന് അവന്റെ വ്രണം നക്കും, അവരെന്റെ വ്രണം നക്കി തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു നായല്ല ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ഫീഡിങ് ഡോഗാണ്. സോർ ലിക്കിംഗ് ഡോഗ് അല്ല, ടേബിൾ ഫീഡിങ് ഡോഗ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 2 Peter 2nd chapter ലാസ്റ്റ് വേഴ്സിൽ 2 പത്രോസ് അതിന്റെ ഒടുവിൽ സ്വന്തം ഛർദ്ദിക്ക് തിരിയുന്ന നായ്ക്കളുണ്ടല്ലോ, ആ നായയുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ വോമിറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഡോഗ് അല്ല, ഞാൻ ബ്രെഡ് ഈറ്റിംഗ് ഡോഗാണ്. Lord, you call me as a dog, unauthorized entry of a dog into the campus of the sheep. Please treat me as a pet dog. I'm not a street dog, but I'm a pet dog. I'm not a police dog, but I'm a polite dog. I'm not a mad dog, but I'm a meek dog. I'm not a sore-licking dog, but I am a table-feeding dog. I'm not a vomit-eating dog, but I'm a bread-eating dog. Praise the Lord. നായെന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഒരു വിളി ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കും. പല പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഓരോ പേര് വിളിക്കും.
ഇനിയറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി കഴിയെന്ന് വിളിക്കും, കോപിക്കുന്ന സാറിനെ പുലി സിംഹം എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ നായ എന്നുള്ള വിളി പണ്ടൊരിക്കല് 2 രാജാക്കന്മാർ 8-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ. ബെൻഹദദിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഹസായേൽ എലീശാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ടു. എലീശായുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്നു ഹസായേൽ. എന്തിനാണ് വന്നത്? എൻ്റെ യജമാനൻ ബെൻഹദദ് രാജാവ് വളരെ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം വരുമോന്ന് അറിയാൻ അങ്ങയോട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അറിയാൻ വന്നാണ്. അവർ എലീശാ പ്രവാചകൻ അവൻ പൂർണ്ണ സുഖം വരും, എന്നാൽ അവൻ ചത്തുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ, പേഷ്യൻ്റ് ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസം തോന്നാം. അവന് സുഖം വരും എന്നാൽ ചത്തുപോകും. ഇത് കേട്ടോണ്ട് പോകണം, അവിടെ നിൽക്കാം. ഹസായേലിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി എലീശാ പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞു. അയ്യോ, എന്തോ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കരയുന്നു. നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തരുന്നു. നീ ഇസ്രായേലിൽ വളരെ വഷളത്വം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ കൊല്ലും, ഗർഭിണികളെ നീ പിളർക്കും, യൗവനക്കാരെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലും. എന്തൊരു പറയാം. 2 Kings 8:13 ഈ മഹാകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നായായ അടിയൻ എന്തുള്ളൂ? ഡോഗ്. ഞാൻ നായല്ല, അത്ര താഴത്തെ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്. ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കാത്തൊരു അധ്യായമായോണ്ട് അതിലേക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതലും അറിയാവുന്ന സങ്കീർത്തനമാണല്ലോ. അതല്ലേ ദിവസം എടുത്താൽ പൊങ്ങിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. കയ്യിൽ കവണയും കല്ലുമോ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഗോലിയാത്ത് ദാവീദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയും, അയ്യടാ, കയ്യിൽ കവണയും കല്ലുമായി നീ എന്റെ നേരെ വരാൻ ഞാനൊരു നായാണ്. അവയട്ടോ. അപ്പൊ 2 തെളിവായില്ലേ? ഹസായേൽ പറഞ്ഞു ഈ നായായ ഞാൻ, ഗോലിയാത്ത് പറയുന്നു ഈ നായ ഞാനൊരു നായാണ്. അപ്പൊ നായ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നായായിട്ട് തന്നെ സമ്മതിച്ചു. കർത്താവേ, എൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടിയാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ പോലെ താഴ്ത്താമോ? ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പേര് അനുഗ്രഹം ചൊല്ലിയും ദീർഘ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി മറുപടി ഉണ്ടാകും. ദൈവത്തിന് ഒന്ന് കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കണം. വെറുതെ വാഗോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഹൃദയം കൊണ്ട് അവന്റെ കർത്തൃത്വം നീ അംഗീകരിക്കണം. രണ്ടൊരു നായായി താഴണം. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്വുകളോർക്കോ അവൻ കൃപ നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് അധോലോകത്തോടും താഴ്ത്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വൻപടിച്ച നിമ്രോദിന്റെ അഡ്രസ് മാറ്റിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ഹേരോദാവിനെ കൃപയ്ക്കിരയാക്കി ചതച്ചു കൊന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ധനമാഹാരത്താൽ പണിത മഹതിയാമ്പാവിനോടല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് അഹങ്കരിച്ച നെബൂഖദ്നേസറിനെ 7 കൊല്ലം പുല്ലുതീറ്റിച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കും സഹോദര സഹോദരി, നിനക്ക് പോരാൻ എന്തുള്ളൂ? ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ശമ്പളവും നീ നിനക്കുള്ള ആ സാമഗ്രികളും ഒന്നും വിലപ്പോവും നല്ല കേട്ടോ. ഇരിക്കുന്ന കസേരയെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം കരുണ ചെയ്യണം. എത്ര പേർക്ക് രാമ്യം പറയാം? പുറത്ത് പാർക്കിൽ വെച്ച് നീ അകത്ത് വന്ന് സന്തോഷത്തോടിരിക്കുന്നു. തിരിവെച്ച് ആ കാർ തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ വീട്ടിലെത്തണമോ? ദൈവം കരുണ ചെയ്തെങ്കിൽ എത്തുകയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ലുപോലെയാകുന്നു, വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു, കാറ്റതിന്മേൽ അടിക്കുമുള്ളത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. രാത്രി താഴ്മ. കമ്പനികളിൽ, ഓഫീസുകളിൽ, ഫാക്ടറികളിൽ, ഉദ്യോഗ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കപ്പെടല്ലേ? നോക്കൂ, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മറിച്ചു നോക്കി മാത്രമേ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷനും പ്രൊമോഷനും കിട്ടൂ. പക്ഷേ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ അതർ സെൻസ്, അൺവർത്തിനെസ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരും. പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉള്ളൂ, അവിടെ ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്നിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ 4 ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. നമ്പർ 1, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ, എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ കുറിഞ്ഞെടുപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അവനാണ് സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ. 2, ശതാധിപൻ,
കർത്താവേ, നീ എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അപ്പോഴാണ് ബാല്യക്കാരൻ സൗഖ്യം. 3 prodigal son. അപ്പ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോട് നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു പോയി, ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ കാലെ ചെരുപ്പ്, കയ്യിൽ മോതിരം, മുഖത്ത് ചുംബനം. 4 പൗലോസ്, ഞാൻ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന പേരിനെ യോഗ്യനല്ല. അവൻ അതിശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി സ്വയം താഴ്ത്താൻ മനസ്സിലാകും. എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ശമ്പളത്തിൽ, പ്രമോഷനിൽ, വീടിൽ നിന്ദികളിക്കല്ലേ മക്കളെ. ഇരിക്കുന്ന എഴുന്നേൽക്കാൻ ദൈവം കരുണ ചെയ്തെങ്കിൽ സാധിക്കുമല്ലോ. നായ്ക്കുട്ടികളും. അപ്പോൾ അവൾ വിജയിച്ചതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം she accepted Jesus as her Lord. 2, humbled herself as her Lord. Last 3, her faith. ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പസിൽ അനധികൃതമായി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല. കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡല്ല ആട്ടുകുട്ടി കൊടുത്തു. ലൈഫ് ടൈം സപ്ലൈക്കല്ല, ഇയർലി സപ്ലൈ എനിക്ക് വേണ്ട ആട്ടുകുടി കൊടുത്തു. ഒരു മാസത്തെ ആഹാരം എനിക്ക് വേണ്ട ആട്ടുകുടി കൊടുത്തു. ഒരു വീക്ക് സപ്ലൈ എനിക്ക് വേണ്ട ആട്ടുകുടി കൊടുത്തു. ഒരു ഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ വേണ്ട ആട്ടുകുടി കൊടുത്തു. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം. ഒരു വിയോഗത്തിൽ പോയ മോന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരമ്മ കെട്ടി കൊടുത്തയച്ചത് എത്ര മീനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് ഫുഡ് 5. ആ 5 ബ്രെഡ് എനിക്ക് വേണ്ട. 1 ബ്രെഡ് അതും എനിക്ക് വേണ്ട. ആ 1 ബ്രെഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നുറുക്കി കഴിയുമ്പോൾ എതിർച്ചയാ ബൈ ചാൻസ് മേശയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന നുറുക്ക് നായ്ക്കുട്ടികൾ വന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാറില്ലേ? നായ്ക്കുട്ടികൾ. പക്ഷെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നായ്ക്കുട്ടികൾ വന്നില്ലല്ലോ. ഒറ്റ നായ്ക്കുട്ടിയല്ലേ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ only 1. അതുകൊണ്ട് all I need is 1 piece of bread. എനിക്ക് ഒരപ്പത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം. ആ കഷ്ണം എന്താണ് അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാം. അങ്ങയുടെ വായിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാണ്. സമസ്ത ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വാക്കിനാൽ, സമസ്ത ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാക്കിനാൽ, സമസ്ത ലോകം നിർമൂലമാക്കുന്ന വാക്കിനാൽ. ഗലീലക്കടലിൽ അലയടിച്ച് തിരമാല ഉയരുമ്പോൾ കാറ്റേ അടങ്ങൂ, കടലേ ശാന്തമാകൂ. മലയാളത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ അത്രയുമില്ല. എല്ലാവരും കൈമുട്ടി ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റയുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഷാലോ. ഒരു കഷ്ണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. ഷാലോ. കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന പോലെ കടൽ ഉറങ്ങി. ഇതെല്ലാം കേട്ടേച്ച ഞാൻ വന്നു. അങ്ങയുടെ വായിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കിന് ശക്തി. All I need 1 piece of bread. അതാണ് our faith. നിന്റെ വിശ്വാസം ഈ വലുതല്ല, നിന്റെ സൗന്ദര്യം വലുതല്ല, ആരോഗ്യം വലുതല്ല, ശമ്പളം വലുതല്ല, വീട് വലുതല്ല, വരുമാനം വലുതല്ല, മകൾ വലുതല്ല, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗ്രാമർ വലുതല്ല. പക്ഷെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയ. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുകയാണ്, ചില കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുകയാണ്. നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. നിന്റെ കുഞ്ഞിന് സൂപ്പറിട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവിക്കട്ടെ. എന്തൊരു മീനിങ് അതിനകത്ത്. 2 കാര്യം പറയാം, അതിന് സമയം. 1, ഈ കുഞ്ഞ് സുഖമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുവാൻ ഞാൻ അവളെ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവളെ സൗഖ്യമാക്കി യജമാനന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വേല ചെയ്യുന്നതായി തീരണം. ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയണം. ഈ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ മുഴുവനും കാണുന്ന കണ്ണാണ് യേശുവിന്റെ കണ്ണ്. നിന്റെ ഇഷ്ടം, നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നീ എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നടക്കട്ടെ. അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പറഞ്ഞൊരു വാചകമില്ലായിരുന്നു. സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും പാനപാത്രം തന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച്, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക. സമസ്ത ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരമാണ്. അടുത്ത വാചകം നോ അതർ വേ, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. ബാക്കി പറഞ്ഞ് ഇത് തന്നെ പിതാവിനോ മകൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് തന്റെ ആശ വെച്ചവളോട് പറയുന്നു, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ. ഇവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ മധ്യസ്ഥ. നമുക്കരങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം.
പഴയ മോഡൽ ഇവള്. No, മമ്മി സ്ലേറ്റ് വേണം, പേന വേണം, പെൻസിൽ വേണം, ബുക്ക് വേണം, പേപ്പർ വേണം, എണ്ണ വേണം, സോപ്പ് വേണം, പോർത്ത് വേണം, സോസ് വേണം. എന്നാ പറ്റും മോളെ? അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന കട്ടിൽ ഒരു വലിയ തേജസ് നിന്നെന്ന് ഞാൻ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി എന്റെ മധ്യശരീരത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു. അന്ധകാര ശക്തികൾ പമ്പ കടന്നു. ഞാൻ സ്വതന്ത്രയായി കരങ്ങളടിച്ചൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ മമ്മി? എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ആരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ യോഗത്തിൽ ആ കുഞ്ഞില്ല. അവൻ നിത്യതയിലുണ്ട്. അമ്മയെ കാണുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, അവള് നിത്യതയിലുണ്ട്. ആ ശിഷ്യന്മാരെ കാണുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോറി, അവരാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, നിത്യതയിലുണ്ട്. പക്ഷേ സൗഖ്യമാക്കിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു ഈ രാത്രി വളരെ നാളുകളായി ഈ വേദനപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പല കാര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുത്തു. പക്ഷെ മടുത്തു പോകും. നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേൽക്കാം. അല്പസമയം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പാട്ട് പാടുന്ന സഹോദരന്മാരെ ദൈവം അത്ഭുതം യേശു നാമങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തരിക. ഒട്ടും സമയം പോയില്ല, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വയ്ക്കും. അതൊക്കെ വളരെ പഞ്ച്വലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട. എന്നാൽ മാറാതെ നിന്റെ കുഞ്ഞെ വഴിപഴിച്ചു പോയതിന്റെ വിഷമം, ആ ഇടിയറ്റ ഇനി ഒരു ഗുണമില്ല, ഇവൾ നശിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, എന്റെ രോഗം സുഖമാകത്തില്ല, നീ അങ്ങനെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കഷ്ണം അപ്പവുമായി യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. All I need is one piece of bread. One piece of bread. കർത്താവെ, പക്ഷെ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് സുഖം വരും. ഒന്ന് വെറുതെ കർത്താവെ പറഞ്ഞാൽ പോലെ അവന്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കും. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റണം. Your body belongs to the Lord. Your money belongs to the Lord. Your time belongs to the Lord. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റം സമർപ്പിച്ചാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് തലമടക്കി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ഒന്ന്, യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം ഇരിക്കണം. രണ്ട്, നീ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയായി താഴ്ത്തണം. അഹങ്കാരം അരുത്. പണത്തിന്റെയോ സൗകര്യത്തിന്റെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ അഹങ്കാരമെല്ലാം മാറ്റി I am a dog, a dead dog. ചത്ത നായെ പോലെ താഴ്ത്തിയതാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയാണ് കിടന്നത്. മൂന്ന്, എനിക്ക് ഒരു കഷ്ണം നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, നിന്റെ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ നടക്കുന്ന രാത്രി തന്നെയാണ്. ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൈകൾ ഉയർന്നു നിന്നാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ,